الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. یہ دیکھیں یہ ہمارے کارکن کا سر پھٹا ہوا، جس کا خون آپ دیکھیں. ہم کتنی نرمی سے تحمل سے بات کر رہے ہیں. میں نے ابھی بات کی، کوئی اگر مرزائی ہے اور کوئی ان کا چاہنے والا ہے تو اس سے ہماری بات نہیں. ہمارے کارکن پرامن ہیں، پرامن تھے، پرامن رہیں گے جب تک ہمارے مرکز کی کار نہیں آتی. ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ غنڈہ گردی نہیں چلے گی جی، یہ غنڈہ گردی بدماشی نہیں چلے گی. پیچھے ہو رہے ہیں آپ لوگ، پیچھے ہو رہے ہیں. کارکنان بیٹھ جائیں یہاں. ہمارے قائد ہمارے امام فرما چکے ہیں، وہ اور ہوں گے جو گولیوں سے، شیلنگ سے، دہشت گردی سے ڈر جائیں گے. یا حضور کے وہ غلام ہیں، تم ایک طرف کرو گے، 1000 لبیک کا نعرہ لگا کر گردنیں لیے پہنچیں گے. یہ جرم ہے، یہ جرم سر عام کریں گے، بار بار کریں گے، بھی کریں گے. یہ دیکھیں، یہ نوجوان دکھائیں، یہ حضور کا غلام زخمی ہونے کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کر لبیک کے نعرے لگا رہا ہے. پاکستان کسی کی قانونی نہیں، کسی کی جاگیر نہیں، محمد عربی کے غلاموں کا گھر ہے، محمد عربی کے غلاموں کا مسکن ہے. بس یہاں دین نے نافذ ہونا ہے، دین نے تخت پہ آنا ہے. اب کوئی ازم نہیں چلے گا جناب والا، کوئی فلسفہ نہیں چلے گا، کوئی دستور نہیں چلے گا. سارے ازم دفن کر دیے جائیں گے، ہر باطل نظام کو پاش پاش کر دیا جائے گا. محمد عربی کا دین تخت پہ آئے گا انشاءاللہ. قائد اپنے امیر علامہ حافظ سعد حسین ندوی کی گرفتاری پر شدید غم اور غصے کا شکار ہے، دکھ میں مبتلا ہے. ہم اداروں سے کہتے ہیں ہمارے قائد ہمارے امیر کو فلفور باعزت رہا کیا جائے، اور فرانس کے گستاخ صدر کے نمائندہ فرانسیسی سفیر کو 20 سے پہلے فلفور یہاں سے دفع کیا جائے. سوچنے کی بات ہے، اب جن پہ بات آ جائے تو تمہیں غصہ آتا ہے. اور جس گستاخ ملک نے ہمارے آقا مولا کی شان میں گستاخی کی، جو مسلمان آج آ رہے ہیں وہ بھی سنیں. اس کا نمائندہ ہمارے گھر میں کیا کام کر رہا ہے، اس کا سفیر ہمارے گھر میں کیا کام کر رہا ہے. یہ عقلی طور پہ بھی آپ سوچیں، یہ سب کوئی مولویوں کی بات نہیں ہے. ہر کلمہ کو جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے اور محمد رسول اللہ کو اپنا نبی مانتا ہے. یہ اس کا مسئلہ ہے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں، یہ ایمانی مسئلہ ہے. ہر مسلمان میدان میں آئے، اور جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں، آپ کھڑے ہیں، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، فون کے ذریعے ہر ذریعہ استعمال کریں کہ یہ ساری چیزیں حضور کی ناموس کے لیے. جہن میں زبان تمہارے لیے، جہاں تمہارے لیے، یہاں بیٹھے، یہاں بیٹھے، یہاں بیٹھے بھی وہاں، ہر چیز آج استعمال کریں اور قوم کو پیغام دیں، پورے پاکستان میں پیغام پہنچا دیں. جتنے مسلمان ہیں یقین رکھیے، ہم جن مالکوں کا کام کرتے ہیں ہمیں بے آسرا، مالکوں کے یہاں نوکروں کی کمی. اسلام کسی کا قرض بھی باقی نہیں رکھتا، اور اسلام کسی کے پاؤں بھی نہیں پڑتا. ہر فلاں کو بولو، فلاں کو، اور جس کو نہیں پتا خبر دو. لیکن یار بات وہی آ گئی، میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں. ایک سیکورٹی گارڈ 20-25 ہزار روپے لیتا ہے. چلو جو ہمارے آس پاس بھائی بیٹھے میں انہیں کی مثال دے دیتا ہوں. کتنی تنخواہ ملتی ہے، پینشن ملتی ہوگی، کوئی رہائش ملتی ہوگی، کوئی الاؤنس ملتا ہوگا. ان کو دنیا کا آڈر آتا ہے اوپر والے کا، تو یہ آ جاتے ہیں جناب والا سب کچھ لاؤ اس کا لے کے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، نہ دین نہ اخلاق نہ دنیا، کچھ بھی نہیں. اور سیکورٹی گارڈ کوئی ڈاکو آ جائے تو یا اس کی جان لے لیتا ہے یا اپنی دے دیتا ہے. یار سب سے پہلے ذمہ داری ہم جیسے مولویوں پیروں کی ہے. مولوی پیر سب سے پہلے دین کی نظریاتی شرطوں کے محافظ ہیں، اور دین کی اساس ہی ناموس رسالت ہے، ختم نبوت ہے.
यार हम अगर इस पे पैरा नहीं दे सके, आज भी हम मस्जिदों में बैठे ऐसे नफिल और ऐसी तस्बीहों का क्या फायदा होगा? ये तो हमारे मुंह पे मार दी जाएंगी। मेरे आका मौला की नामूस की बात हो, ये सिर्फ तरीक लबैक का मसला नहीं है, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। आप मैदान में आए, मैंने कहा 2 लाइनें लग चुकी हैं। एक तरफ फिर वो लिबरल जमाते हैं, आप पूछे ना इनसे जो कहते जी हम भी आशिक रसूल हैं, हम भी 11वीं करते हैं, हम भी मिलाद मनाते हैं। आप इन पार्टियों से पूछे, हमने नहीं कहा कि तुम आशिक रसूल नहीं हो या तुम मुसलमान नहीं हो, हमने ये नहीं कहा। तुम्हारा दावा है, हम तुमसे इतना कहते हैं कि तुम जिस पार्टी से हो अपने चेयरमैन से कहो ना, अपने MNA से कहो, MPA से कहो, सेनेटर से कहो, यार फ्रांस के खिलाफ सूबाई असेंबली में, कौमी असेंबली में सेनेट में बात तो कर दे। जनाबे वाला, तुम्हारी पार्टी के चेयरमैन जो है वो मीडिया पे आके बात तो करें, हमारे लीडर के खिलाफ बात हो जाए, हम गाली गलौज पे आ जाते हैं, असेंबलियां मछली बाजार बन जाती है, मीडिया पे शोर होता है। और मेरे आका मौला की शान में वो शबीर, वो कभी गुस्ताखी हुई जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तो किसी पार्टी का कोई सदर, कोई चेयरमैन, कोई MNA, कोई MA, MPA क्यों नहीं बोल रहे थे? रबीउल अव्वल में सारे आके कैंप लगा देते हैं और जनाबे वाला वो शरबत भी देंगे, फूल भी पिलाएंगे, हम भी इश्क रसूल हैं। लेकिन तुम्हारा इश्क रसूल जब हुजूर की शान के मुताबिक बात करने की बात आती है, कहाँ जाता है? जब ये नहीं बोल रहे, अभी तक नहीं बोले, और मैं कहता हूँ ये नहीं बोलेंगे। अगर ये बोलेंगे तो इनके बैरूनी फंडे कहाँ जाएगी? इनके बैरूनी आका नाराज हो जाएंगे। हम तो दुआ गो एयरलाइन को हिदायत थे ये बोले, लेकिन अभी तक ये नहीं बोल रहे। जब नहीं बोल रहे तो मुसलमानों अपनी जान छुड़ाओ, हुजूर से वफा करो, हुजूर से प्यार करो। हमारे आका मौला दुनिया में आए तो रब्बे हबली उम्मती, जन्नतुल बकी में पूरी रात हमारे लिए दुआएं की। आप खड़े होंगे, क़याम फरमाते, पाँव मुबारक सूज जाते, रो आप उम्मत के लिए दुआएं करते। शबे में राज भी उम्मत को नहीं भूले। रब ने फरमाया महबूब अब राजी हो। अर्ज की मौला इज़म लारदा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, मौला मैं तो उस वक्त राजी होगा जब मेरा एक उम्मती जन्नत में पहुंचाएगा। जब तक एक उम्मती में हमें खुश नहीं। सुनो, जो पीछे बैठे हो, जो तैयारियां कर रहे हो, मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, लेकिन खुदा की कसम हमें डर नहीं है। इमाम हज़रत और फिर हमारे जली अमीर और नाज़िम आला और दीगर हज़रात की बात करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि हमारे आका मौला जब दुनिया से गए तो जो साथी करीब थे, जब मेरे आका मौला को लाद में उतारा जा रहा था, हज़रत फज़ल बिन अब्बास कुछ और साहबा भी थे, उन्होंने कान करीब किया तो हुजूर के लब मुबारक हिल रहे थे। सुना यही सदा थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत का मामला मेरे से पुत फरमा दे। फिर वो महबूब इतनी मोहब्बत करें, इमाम इसको मोहब्बत ने फरमा दिया ना, जिन्हें मरकब में ताहशर उम्मती कहकर पुकारोगे, हमें भी याद कर लो उनमें सदका अपनी रहमत का। हुजूर तो मज़ारे पर नूर में भी अपने गुलामों को याद कर रहे हैं, और हुजूर के गुलामों क़यामत का दिन होगा। साहबी रसूल कहते हैं, या रसूलुल्लाह अयना अतलुबुक, या रसूलुल्लाह मैं आपको कहाँ तलाश करूँ? हुजूर ने फरमाया फतलुबनी इंदल मीज़ान, मुझे मीज़ान अमल की तलाश करना, मैं उम्मत के जहाँ अमाल तोले जा रहे होंगे वहाँ पे होगा। अल्लाह अल्लाह अपने करम से हम हल्कों का पल्ला भारी कराते रहिए जी। फिर पूछा, या रसूलुल्लाह फ़इन लम अलक़क, अगर मैं वहाँ ना पा सकूँ, तो फरमाया फतलुबनी अलल हौज़, हौज़े कौसर पे आ जाना, मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं उनको जामे कौसर पिलाऊंगा। अर्ज़ करते हुजूर वहाँ ना पाऊँ, फरमाया फतलुबनी अलस सिरात, मुझे पुल सिरात के पास तलाश करना। सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से आग चढ़ाते ये हैं, और इमाम ने फरमाया रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लम सदाए मोहम्मद। अरे वो तलवार से तेज बाल से बारीक पुल होगा और हुजूर सल्लम सल्लम की सदाएं लगाएंगे, उम्मत गुजर जाएगी। हमारा तो आज भी ईमान है कि मकीने गुंबद खजरा, हमारे आका मौला की निगाह हम पर है। अरे यार ये मंजर कोई पुलसिरात जैसा तो नहीं जो हम घबरा जाए। जब हुजूर के गुलाम हुजूर के सदके पुलसिरात पार कर लेंगे तो ये रोड क्या है जनाबे मौला, ये शेलिंग क्या है, ये गोलियां क्या है, ये ड्रावे क्या है, ये कुछ भी नहीं। हमारे आका मौला की निगाह है। वो आका जो इतनी मोहब्बत करते हैं, सारे नबी जब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ जी किसी और के पास, हुजूर फरमाएंगे अना लहा, गुलामों मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी बात करूंगा, मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं
لبیک